खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। चाहता हूं कि मैं काम में आऊं, जीवित हूं मैं तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। मालिक तेरे मकसद को ही पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। शक्ति तेरी मुझ में सदा कार्य करे भरपूरी से। शक्ति तेरी मुझ में सदा, युक्तियों को शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम में तेरे। मुक्तियों को शैतान की शक्तियों को नष्ट करूं मैं नाम में तेरे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। परम पिता भेजा तुझे पापियों को पवित्र करने। परम पिता भेजा तुझे पापियों को पवित्र करने। दुख उठाकर मुक्ति दिया, भक्तिहीन मैं शुद्ध हो जाऊं। दुख उठाकर भक्तिहीन मैं शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। राजा होकर बादलों पर आने समय पाऊं ये ना। राजा होकर आने समय पाऊं ये ना। पवित्रता में आगे बढ़ूं, दौड़ को मैं पूरा करूं। पवित्रता में आगे बढ़ूं, दौड़ को मैं पूरा करूं। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे। या हालेलुया
ஹல்லேலூயா 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 खरीदा तूने अपने रक्त से कामयाब तेरे लिए खरीदा तूने अपने रक्त से कामयाब तेरे लिए चाहता हूँ कि मैं कामयाब जीवित हूँ मैं तेरे लिए चाहता हूँ कि मैं जीवित हूँ मैं तेरे लिए हालेलुया 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 यीशु मसीह के महान नाम से सबों का मैं स्वागत करता हूं ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிய நாமத்தினாலே அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன் और परमेश्वर का धन्यवाद हो परमेश्वर के अनुग्रह से हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக தேவ கிருபையினாலே நாம் தொடர்ந்து தேவ வசனத்தை தியானிக்கிறோம் आज हम अय्यूब के 35वां अध्याय को हम अध्ययन करेंगे இன்றைக்கு நாம் யோபுவினுடைய 35வது அதிகாரத்தை தியானிப்போம் और इस शीर्षक के तले उसका अध्ययन करने जा रहे हैं இந்த தலைப்பின் கீழ் நாம் தியானிக்க போகிறோம் बीइंग ट्रूली जस्ट वास्तव में न्यायपूर्ण होना உண்மையாகவே நீதியாய் இருப்பது हम जैसे हम कल के अध्याय को भी यानी 34वां अध्याय को भी इसी शीर्षक के तले हमने अध्ययन किया था நேற்றைய அதிகாரத்தையும் கூட 34 இந்த தலைப்பின் கீழேயே தியானித்தோம் हम इन अध्यायों में एलीहू के संवादों को हम देख रहे हैं இந்த அதிகாரங்களிலே எலிகுவினுடைய संभाषणையை பார்க்கிறோம் और जैसे एलीहू 34वां अध्याय में भी परमेश्वर के न्याय के बारे में वो कहता है எலிகு 34ஆம் அதிகாரத்திலும் தேவனுடைய நீதியை குறித்து பேசுகிறான் इस 35वां अध्याय में वो अय्यूब से कहता है क्या तू अपने को न्याय करके समझता है இங்கே 35வது அதிகாரத்திலே எலிகு யோபுவை பார்த்து கேட்கிறான் நீ நீதியாய் நடந்தாய் என்று சொல்லி நினைக்கிறாயோ आप 35वां अध्याय के दूसरा वचन को अगर आप पढ़ेंगे 35ஆம் அதிகாரத்தின் 2வது வசனத்தை வாசித்தால் उसको मैं पढ़ रहा हूं क्या तू इसे अपना हक समझता है क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म परमेश्वर के धर्म से अधिक है என் நீதி தேவனுடைய நீதியை பார்க்கலும் பெரியதென்று நீர் சொன்னது நியாயம் என்று எண்ணுகிறீரோ इससे जरूर हिंदी के अनुवाद में इस प्रकार है कि क्या तू इसे अपना हक समझता है लेकिन आप इंग्लिश में या तमिल में अगर आप देखेंगे वहां जस्ट यानी न्याय के शब्द वहां पे इस्तेमाल किया गया है இங்கே இந்தியிலேயோ அல்லது ஆங்கிலத்தில் இப்படியா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்தியிலேயும் தமிழிலேயும் இப்படியா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீர் தேவனுடைய நீதியை பார்க்கலும் பெரியதென்று நீர் சொன்னது நியாயம் என்று எண்ணுகிறீரோ वहां पे वो यानी वो एलीहू अय्यूब को देख करके कह रहा है कि क्या तू अपने को इस प्रकार कहना के द्वारा अपने को न्याय करने वाले के रूप में क्या तुम अपने को देखते हो இங்கே எலிகு சொல்கிறான் நீர் இப்படி சொல்லுவதனாலே நீர் சொன்னது நியாயம் என்று நீர் எண்ணுகிறீரோ तो इस अध्याय में फिर से मैं उन बातों की ओर मैं बढ़ने के लिए चाहूंगा நான் இந்த அதிகாரத்தில் திரும்ப அந்த காரியங்களை நோக்கி பேசுவேன் अगर हम सही में वास्तव में अगर हम न्यायपूर्ण व्यवहार अगर हम करते बर्ताव करते तो वो किस प्रकार दिखाई पड़ता है உண்மையாகவே நீதியாக நாம் காரியங்களை செய்யும் பொழுது எப்படியாக இருக்க வேண்டும் और जैसे हम करते हैं वो यहाँ भी उस जस्ट के शब्द में से 4 बातों को आपके दिए हुए पेपर में आप देख सकते हैं நாம் செய்து வருகிறது போல இங்கே ஜஸ்ட் என்ற வார்த்தை இருக்கிறது அதிலே சொல்லப்பட்ட 4 எழுத்துக்கள் 4 குறிப்புகளை பார்க்கலாம் उन बातों को हम देखने के लिए परमेश्वर में सहायता करने पाए அந்த காரியங்களை பார்ப்பதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்வாராக एक न्यायपूर्ण तरीका से बर्ताव करने वाले की तरीकाएं उनकी बातें बर्ताव कैसा रहेगा உண்மையாகவே நீதியாய் காரியங்கள் நடப்பவர்களுடைய காரியங்கள் குணங்கள் எப்படி இருக்கும் जो वचन को हमने अभी जो पढ़ा था दूसरा वचन को 35वां अध्याय में से நாம் வாசித்த 35 இரண்டாவது வசனத்திலே
यहाँ एलीहू फिर से अय्यूब के प्रति एक गलत विचार को वहां पे वो रखते हुए हम देख सकते हैं। இங்கே எலிகு என்பவன் திரும்ப யோபுவை குறித்து தவறான ஒரு கருத்தை வைக்கிறதை பார்க்கிறோம். जैसे मैंने 34वां अध्याय के अध्ययन में मैंने इस बात को रखा था, நான் 34வது அதிகாரத்தில் இந்த காரியத்தை சொன்னேன். जो बातों को मित्रों ने यानी अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब के जीवन में पाया गया करके उन्होंने जो आरोप लगाया, யோபுடைய சிநேகிதர்கள் யோபுடைய வாழ்க்கையிலே இன்னென்ன காரியங்கள் காணப்படுகிறது காணப்பட்டன என்று குற்றப்படுத்தினார்களே, उस प्रकार के बातों में वो जरूर बेगुनाह पाया गया था, அந்த விதமான காரியங்களிலே யோபு குற்றமற்றவனாக இருந்தான். लेकिन वो अपने को पूरी तौर से परमेश्वर के दृष्टि में मैं अपराधी नहीं करके उसने नहीं ठहराया. ஆனால் யோபு என்பவன் தேவனுடைய பார்வையிலே நான் குற்றமற்றவன் முழுவதும் குற்றமற்றவன் என்று சொல்லி அவன் சொல்ல வரவில்லை. तो कल के अध्ययन में उन वचनों को मैंने दिखाया जिसको अय्यूब ने अंगीकार किया था. நேற்று நான் சொன்ன வசனங்களிலே பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் யோபு அறிக்கை பண்ணுகிற காரியங்கள் இருந்தன. लेकिन उसके बावजूद एलीहू इस प्रकार एक आरोप लगाता है अय्यूब के ऊपर. அப்படி இருந்தும் எலிகு என்பவன் யோபுவை குறித்து இப்படியாக ஒரு குற்றம் சொல்லுகிறான் कि अय्यूब तू अपने को परमेश्वर के सामने एक धर्मी या अपने बातों में एक बेगुनाह करके अपने को पेश करता है. யோபுவே நீர் தேவனுக்கு முன்பதாக நான் குற்றம் இல்லாதவன் என்னிடத்தில் நீதி இருக்கிறது என்று சொல்லி வெளிப்படுத்துகிறீரே. और जरूर एलीहू ने शुरुआत के अपने संवाद में कहा कि मैं अन्य लोगों के बातों के ऊपर निर्भर होके मैं तुझे जांचूंगा नहीं. எலிகு ஆரம்பத்தில் சொல்ல வந்தவன் இப்படித்தான் வந்தான், பிறர் சொல்கிற கருத்துக்களை கேட்டு நான் உம்மை நியாயம் தீர்ப்பதில்லை என்று. लेकिन एलीहू के जो बर्ताव को जब हम देखते हैं, उसके संवाद को देखते हैं, वहां उस प्रकार की बात को हम नहीं देख सकते. ஆனால் எலிகுடைய சம்பாஷணையை முழுவதும் பார்த்தால் அப்படிப்பட்ட காரியங்களுக்குள் அவன் வரவே இல்லை. वो भी अय्यूब के बातों को सही तौर से नहीं सुन रहा है, அவனும் யோபுடைய காரியங்களை சரியாய் கேட்கவில்லை. और दूसरों के बात को मन में रख के गलत फहमी में होकर आरोप लगा रहा है. பிறருடைய கருத்துக்களை கேட்டு தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்தில் பேசுகிறான். इसका मतलब मैं दूसरों के प्रति मेरे बर्ताव में अगर मुझे न्यायपूर्ण होना है, நான் பிறரோடு அணுகும்போது நீதியை சரியாய் செய்ய வேண்டும் என்றால் सबसे पहले एक मुख्य विषय क्या है, மிக முக்கியமான முதலாவது காரியம் என்ன, जिसको पहले विषय में आप देख सकते हैं, அதை நீங்கள் முதல் குறிப்பிலே பார்க்கலாம். दूसरों को गलतफहमी और पूर्वाग्रह विचार से न आंकें. மற்றவர்களை தவறான அபிப்பிராயத்துடன் நியாயம் தீர்க்காதீர்கள். इसका मतलब हम दूसरों के बातों को सुनकर किसी और के प्रति उनकी बातों को सुनकर उसी प्रकार से बर्ताव न करने पाए. அதாவது ஒருவரை குறித்து பிறர் சொல்ல கேட்டு அந்த கருத்துக்களின் அடிப்படையிலே நாம் அவரை நிதானிக்க கூடாது. इससे हम उस व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर एक गलत विचार को हम अपना लेंगे. இது நிமித்தம் அந்த மனிதனை குறித்து தவறான ஒரு அபிப்பிராயத்தை நாம் வைத்துக் கொள்வோம். और जैसा परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है वैसा हम नहीं देख पाएंगे. அப்படியே தேவன் அந்த மனிதனை எப்படி பார்ப்பாரோ அப்படி நாம் பார்க்க முடியாது. और उनके साथ हमारा रिश्ता भी बिगड़ जाएगा. அதோடு கூட அவனோடு கூட உள்ள உறவு நம்முடைய உறவு உடையும். तो एक वास्तव में एक न्यायपूर्ण व्यक्ति क्या करेगा, உண்மையாகவே நீதியாய் ஒரு மனிதன் இருந்தால் எப்படி இருப்பான், किसी के बारे में लोग भला बुरा कुछ भी क्यों न कहे, இவனை குறித்து ஜனங்கள் என்னதான் தவறாய் சொன்னாலும் हम व्यक्तिगत रीति से उस व्यक्ति को समझने के लिए परमेश्वर की दृष्टि से देखने के लिए हम अपने को अर्पण करेंगे. நாம் தனிப்பட்ட முறையிலே அந்த மனிதனுடைய கருத்தை கேட்டு அறிந்து தேவனுடைய பார்வை இருக்கிறதே கண்ணோட்டம் அதன் அடிப்படையிலே பார்ப்போம். वैसे दूसरा एक विषय को भी मैं यहाँ दिखाने के लिए चाहूंगा. இரண்டாவது குறிப்பையும் நான் பார்க்கட்டும். अगर आप 3 से लेकर 11 तक के वचनों को अगर आप पढ़ेंगे, 3 இலிருந்து 11 வரை வாசித்தால் यहाँ एलीहू अय्यूब के आत्मिकता के ऊपर वो संदेह कर रहा है, उसको एक खम उसको आंक रहा है. எலிகு யோபுவினுடைய ஆவிக்குரிய தன்மையை குறித்து சந்தேகப்பட்டு குறைவாய் மதிப்பிடுகிறார். उसका 6 पद को देखिएगा. 6ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். वो अय्यूब को देखकर कहता है, यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है, यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा. யோபுவை பார்த்து எலிகு சொல்கிறான், நீர் பாவம் செய்தால் அதனாலே அவருக்கு என்ன நஷ்டம்,
உம்முடைய மீறுதல்கள் மிகுதியானாலும் அதனாலே அவருக்கு என்ன சேதம்? वैसे अगर आप 10वां वचन को भी देखेंगे, அப்படியே வசனம் 10 लग रहा कि तमिल में आगे पीछे होगा, तो भी कोई यह न कहता मेरा सृजने वाला परमेश्वर कहाँ है जो रात में भी गीत गवाता है। 11வது வசனம் தமிழிலே, என்னை உண்டாக்கினவரும் இரவிலும் கீதம் பாட அருள் செய்கிறவருமாய் என் சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய தேவன் எங்கே என்று கேட்பவன் ஒருவனும் இல்லை. यहाँ एलीहू अय्यूब को एक आम नजरिया से ही देखता है. இங்கே எலிகு யோபுவை ஒரு பொதுவான பார்வையிலே பார்க்கிறான். किस प्रकार की नजरिया कि इसने पाप किया, इस कारण वो इस प्रकार के क्लेश में आ गया. எந்த விதமான ஒரு பார்வை, இவன் பாவம் செய்தான் ஆகையினாலே இவனுக்கு உபத்திரவம். और इस कारण इसका मतलब अय्यूब को और परमेश्वर के बीच में कोई प्रकार का संबंध नहीं है. அதாவது யோபுவுக்கும் தேவனுக்கும் இடையிலே எந்த ஒரு உறவும் இல்லை. अय्यूब इस हालत में होने के बावजूद वो अपने सृजने वाला परमेश्वर के प्रति वो कोई प्रकार के रिश्ता रखना नहीं चाहता. யோபு இந்த நிலைமைக்கு வந்தாலும் கூட தன்னை சிருஷ்டித்த தேவன் இருக்கிறாரே அவனோடு கூட ஒரு உறவில வர விரும்பவில்லை. इसका मतलब अय्यूब क्लेश और पीड़ा में होने के कारण, அதாவது யோபு உபத்திரவத்திலும் கஷ்டத்திலும் இருக்கிறதின் காரணம், उसके तीनों मित्र क्यों ना हो या एलीहू क्यों ना हो, वे इस प्रकार से अनुमान लगाते हैं. அந்த மூன்று சிநேகிதர்களும் அல்லது எலிகுவா இருக்கட்டும் இப்படியாக யூகிக்கிறார்கள் कि इसने पाप किया है, अधर्म किया है, इसी कारण वो इस क्लेश और पीड़ा में आ गया है. இவன் குற்றம் செய்தவன் பாவம் செய்தவன் இது நிமித்தமாக உபத்திரவத்துக்குள்ளானான். ना केवल ये, अभी ये अपने परमेश्वर के साथ भी सही संबंध को वो नहीं रख रहा है. அதோடு கூட இவன் தேவனோடு கூட தன் தேவனோடு கூட சரியான உறவிலே இல்லை. एलीहू ये कह रहा है, अय्यूब तुमने ना केवल पाप किया, अधर्म किया, யோபுவே நீர் பாவம் செய்தது மாத்திரமல்ல, तुम अभी अपने सृष्टिकर्ता के बातों को सुनने के लिए भी तुम तैयार नहीं है. உம்மை படைத்த இந்த சிருஷ்டி தேவன் இருக்கிறாரே அவருடைய காரியங்களை கேட்க ஆயத்தமா இல்லை. लेकिन हम अय्यूब के संवादों में, अय्यूब के बातों में हम अच्छी तरह से एक बात को हम जानते हैं. ஆனால் நாம் யோபுவுடைய பேச்சு அல்லது யோபுவுடைய संभाषणையிலே நன்றாய் புரிந்திருக்கிறோம். वो अय्यूब का एक ही प्रार्थना है, बारंबार वो एक ही प्रार्थना करता है. யோபு திரும்ப திரும்ப ஒரு விண்ணப்பம் செய்கிறார். वो परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए वो कोशिश कर रहा है. தேவனை புரிய அல்லது தேவனை காண முயற்சி எடுக்கிறார். वो उस क्लेश के बीच में भी हमने इस बात को देखा था. உபத்திரவங்கள் மத்தியிலேயும் நாம் இதை பார்த்தோம். जरूर लोग मुझे सही तौर से मेरे साथ बर्ताव नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर एक सच्चा न्याय करने वाला है. ஜனங்கள் என்னோடு கூட சரியாக அணுகவில்லை, ஆனால் நான் அறிந்திருக்கிறேன் என் தேவன் உண்மையுள்ள நீதிபதி. और वो कहता है मेरा छुड़ाने वाला वो जीवित है करके अपने क्लेश के बीच में भी परमेश्वर की जानकारी को रखने वाला है. அவன் தன்னுடைய உபத்திரவத்திலும் இப்படியாக தேவனை குறித்து அறிவை சொன்னான், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். इसका मतलब हम दूसरों के बर्ताव में हम किस प्रकार हम न्यायपूर्ण तरीका से बर्ताव करें. அதாவது நாம் பிறரோடு அணுகும்போது எப்படி உண்மையான நீதியாய் அவரோடு கூட பேசுகிறோம். उनके क्लेश के कारण हम उनकी आत्मिकता को हम कम न समझें. அவருடைய உபத்திரவத்தை கண்டு அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய தன்மையை குறைந்து மதிப்பிடக்கூடாது. हमें इस बात को हमें समझने की जरूरी है. இதை நாம் புரிய வேண்டும். परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जीवन में क्लेश को, पीड़ा को कई कारणों के वजह से बेचता है, अनुमति देता है. தேவன் பலருடைய வாழ்க்கையிலே துன்பங்கள் உபத்திரவங்களை अनेक காரணங்கள் நிமித்தம் அனுப்புகிறார். हम बाइबल में कई लोगों के जीवन को पढ़ते हैं जो क्लेश और उपद्रव के बीच में वे गए. வேதத்திலே अनेகருடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறோம். உபத்திரவங்கள் பாடுகள் வழியாக போனவர்கள். वे उनके पाप और अधर्म का कारण ही नहीं, அது அவருடைய பாவம் அல்லது அவருடைய குற்றத்தின் நிமித்தம் அல்ல. यहाँ तक कि यहाँ अय्यूब के बारे में भी परमेश्वर उसी के लिए अनुमति दिया था. இங்கே யோபுவுடைய வாழ்க்கையிலும் அதுவே அப்படியே அனுமதித்திருக்கிறார். वो अपराधी पापी था इसलिए नहीं, அவன் குற்றவாளி பாவி என்று அல்ல, लेकिन वो शैतान के सामने ये बात को दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति अपने क्लेश में भी वो करा और सीधा रहता है. சாத்தானுக்கு முன்பதாக ஜனங்களுக்கு முன்பதாக இவன் தன்னுடைய உபத்திரவத்திலேயும் உத்தமன் என்று காண்பிக்க, और उसी को यहाँ पे हम देखते हैं. इसका मतलब हम दूसरों को उस प्रकार की स्थिति में हम गलत ना आंकने पाए. நாம் பிறரை தவறான கண்ணோட்டத்திலே பார்க்க கூடாமல் இருக்க வேண்டும். उसी को दूसरा विषय में आप देख सकते हैं, किसी की आत्मिक स्थिति और परमेश्वर के साथ उनके संबंध को कम मत समझें. அதைத்தான் இரண்டாவது குறிப்பிலே பார்க்கிறோம். ஒருவரின் ஆவிக்குரிய நிலைப்பாட்டையும் தேவனுடனான அவருடைய உறவையும் குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள். और वैसे अगर आप तीसरा विषय को आप देखेंगे, அப்படியே மூன்றாவது குறிப்பை பாருங்கள். उसको 12 से
लेकर 15 तक के वचनों में आप देख सकते हैं। 12ஆம் வசனத்திலிருந்து 15ஆம் வசனம் வரை பார்க்க முடியும். वो 12 वचन में एलीहू यहाँ ये कह रहा है, 12ஆம் வசனத்தில் எலிகு சொல்லுகிறான், वे दोहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, ये बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। அங்கே அவர்கள் பொல்லாதவர்களின் பெருமை நிமித்தம் கூப்பிடுகிறார்கள், அவரோ மறு உத்தரவு கொடுக்கிறதில்லை. यहाँ ना केवल अय्यूब को गलत प्रकार से वो समझ रहा है, இங்கே யோபுவை தவறான அபிப்பிராயத்தோடு புரிவது மாத்திரமல்ல, वो आशा के बातों को नहीं कह रहा है, அவன் நம்பிக்கை ஊட்டுகிற காரியத்தை பேசவில்லை. वो कहता है वो प्रार्थना करने से भी दोहाई देने से भी परमेश्वर नहीं सुनेगा, அவன் சொல்லுகிறான், எலிகு சொல்லுகிறான், யோபு என்னதான் கூப்பிட்டாலும் தேவன் கேட்க மாட்டார். क्योंकि ये बुरा व्यक्ति है, घमंडी है, इसलिए परमेश्वर उसको जवाब नहीं देगा। ஏனென்றால் இவன் ஒரு கெட்ட மனிதன், இவன் பெருமையா இருக்கிறவன், தேவன் அவனுடைய விண்ணப்பத்தை கேளார். अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे पूरे अय्यूब के किताब में बार इस बात को आप देख सकते हैं। கவனத்தோடு பார்த்தால் முழு யோபுவின் புத்தகத்திலும் திரும்ப திரும்ப இதை பார்க்க முடியும். वो तो तीनों मित्र क्यों न हो या एलीहू क्यों न हो, மூன்று சிநேகிதராயிருக்கட்டும் எலிகுவாயிருக்கட்டும், अगर वे एक तो एक गलत अनुमान लगा रहे हैं अय्यूब के प्रति, அவர்கள் ஒன்று தவறான அபிப்பிராயம் யோபுவை குறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். इसके साथ उसे एक पुनर्स्थापित करने की जगह में ले आने के विचार से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। அதோடு கூட திரும்ப யோபுவை உயர்த்தி அல்லது தாங்கி மேலே தூக்க வேண்டுமே என்ற எண்ணத்தோடு பேசவில்லை. यानी एक आशा के एक उनको प्रोत्साहित देने के वचनों को वे नहीं पेश कर रहे हैं, நம்பிக்கை ஊட்டுகிற உற்சாகப்படுத்துகிற வசனங்களை பேசவே இல்லை. इसका मतलब न्यायपूर्ण तरीका से मैं दूसरों के साथ जब मैं बर्ताव करता हूं, அதாவது உண்மையாய் நீதியாய் நான் பிறரை அணுகும்போது मेरे वचनों में आशा और उत्साह और प्रोत्साहन रहने की जरूरी है। என்னுடைய வார்த்தையிலே நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும், உற்சாகம் இருக்க வேண்டும், பிறரை தூக்கி விடக்கூடிய உந்துதல் இருக்க வேண்டும். और आखिरी एक बात को भी आप देख सकते हैं इसके आखिरी वचन में, நாம் கடைசி வசனத்தில் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். वो इस प्रकार एलीहू कहता है अय्यूब के बारे में, யோபுவை குறித்து எலிகு சொல்கிறார், इस कारण अय्यूब व्यर्थ मुंह खोलकर अज्ञानता की बातें बहुत बनाता है। 16 ஆகையால் யோபு வீணாய் தம்முடைய வாயை திறந்து அறிவில்லாமல் வார்த்தைகளை மிகுதியாய் வசனிக்கிறார். आप 34 और 35 दोनों अध्याय को अगर आप देखिएगा, நீங்கள் 34 35 ரெண்டு அதிகாரங்களை பார்த்தால் एलीहू भी उन तीनों मित्रों से वो अलग नहीं है, எலிகுவும் அந்த மூன்று சிநேகிதரை காட்டிலும் வேறுபட்டவன் அல்ல. अय्यूब के प्रति कई बातों को ये भी कहता है, யோபுவை குறித்து अनेक விஷயங்களை இவனும் சொல்கிறான். ये भी कहता है कि वो अपराधी है, पापी है, இவனும் சொல்கிறான் அவன் பாவி, அவன் குற்றம் செய்தவன், वो बुरा व्यक्ति है, அவன் ஒரு தீமை செய்தவன், और घमंडी है, பெருமையானவன். और यहाँ कहता है कि वो व्यर्थ बातों को कहने वाला, இங்கே சொல்லுகிறான் அவன் வீணான காரியங்களை பேசுகிறவன். इसका मतलब यहाँ वो एक सम्मान के साथ आदर के साथ बर्ताव नहीं कर रहा है, இவன் கனத்தோடு மரியாதையோடு கூட யோபுவோடு பேசவே இல்லை. इसका मतलब दूसरों के प्रति मेरा बर्ताव किस प्रकार है, அதாவது பிறரை குறித்ததான என்னுடைய அணுகுமுறை எப்படி இருக்க வேண்டும், क्या मैं उनको आदर के साथ सम्मान पूर्वक मैं बर्ताव करता हूँ, நான் அவர்களோடு கூட மரியாதையோடு கூட பேசுகிறேனா, या नहीं तो उनको अनादर के साथ हमारा बर्ताव है। அல்லது மரியாதை இல்லாமலேயே பேசுகிறேனா. हम कुछ लोगों के बर्ताव को आप देख सकते हैं, சிலருடைய அணுகுமுறையை நீங்கள் பார்க்கலாம். अगर आप एक आदरणीय जगह में या सम्मान पूर्वक जगह में आप अगर पाए जाए, நீங்கள் ஒருவேளை கனத்துக்குரிய இடத்திலே காணப்படுவீர்கள் என்று சொன்னால், वे कुछ लोग इस प्रकार करते हैं, சிலர் இப்படியாக செய்கிறார்கள். अन्य लोगों के बीच में वे आपको अनादर करने के लिए कोशिश करेंगे, பிறருக்கு மத்தியிலே உங்களை கனவீனப்படுத்த முயற்சி எடுப்பார்கள். क्योंकि उनका विचार यह है कि इसको आदर ना मिले, அவருடைய எண்ணம் என்ன, இவனுக்கு கனம் கிடைக்க கூடாது. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दूसरे प्रकार की बातों को हमें सिखाती है। ஆனால் வேத வசனமோ நமக்கு வேறு விதமாய் கற்றுத் தருகிறது. रोमियो की पत्री में एक वचन को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा, ரோமருக்கு எழுதின நிருபத்திலே ஒன்றை நான் காண்பிக்கட்டும். रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय के 9 और 10 पद को अगर आप देखेंगे, ரோமர் 12 9 10 வசனங்களை பாருங்கள். यहाँ पौलुस के वचनों को देखिएगा, பவுலின் வசனங்கள், प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई से लगे रहो। உங்கள் அன்பு மாயமற்றதாய் இருப்பதாக, தீமையை வெறுத்து நன்மையை பற்றிக் கொண்டிருங்கள். 10वां वचन, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो,
परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। 10வது வசனம், சகோதர சிநேகத்திலே ஒருவருக்கு ஒருவர் பட்சமாயிருங்கள், கனம் பண்ணுகிறதிலே ஒருவருக்கு ஒருவர் முந்திக் கொள்ளுங்கள். वो 9 वचन में बहुत सुंदर ढंग से पौलुस शुरू करता है। 9வது வசனத்திலே மிக அருமையான விதத்திலே பவுல் ஆரம்பிக்கிறார். तुम्हारा प्रेम तो जरूर हमें होना है, उस प्रेम को कहता है वो निष्कपट होने पाए। உங்களிடத்தில் அன்பு இருக்க வேண்டும். ஆனால் அன்பை குறித்து என்ன சொல்கிறார் பவுல்? மாயமற்ற அன்பாய் இருக்க வேண்டும். अगर हमारे अंदर प्रेम की भावना ही रहेगा, ஒருவேளை நமக்குள்ளே அன்பின் காரியங்கள் இருந்தாலும் तब वो हमारा बर्ताव जरूर एकदम भिन्न दिखाई पड़ेगा, நம்முடைய அணுகுமுறை கண்டிப்பாய் வித்தியாசமாய் இருக்கும். और उस प्रेम को भी और वो वर्णन करता है वो निष्कपट होने पाए। ஆனால் அந்த அன்பையும் இன்னும் அழகாய் வர்ணித்து பேசுகிறார், மாயமற்றதாய் இருந்தால். और उसी को वो क्रिया में उसको दिखाता है कि परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। அதை கிரியையிலே காண்பிப்பதற்காகத்தான் அங்கே எழுதுகிறான், ஒருவருக்கொருவர் கனம் பண்ணுகிறதிலே முந்திக் கொள்ளுங்கள். और इसका मतलब मैं दूसरों को अगर मैं प्रेम के बर्ताव अगर मैं करता और मेरा प्रेम अगर निष्कपट है, நான் பிறரோடு கூட அன்போடு அல்லது மாயமற்ற அன்போடு அணுகும்போது तो मैं दूसरों को मैं गिराऊंगा नहीं, उनको मैं आदर करूंगा, सम्मान दूंगा। பிறரை நான் விழத்தள்ள மாட்டேன், அவர்களை கனப்படுத்துவேன். और इसी को पौलुस फिलिपियों के पत्री में भी लिखता है, जिसको हम जानते हैं। நாம் அறிந்திருக்கிறோம், இதை பவுல் பிலிப்பியருக்கு எழுதும் பொழுதும் எழுதுகிறார். उस दूसरा अध्याय का 3 और 4 वचन को अगर आप देखिएगा, 2ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்களிலே कहता है विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ஒன்றையும் ஆதினாலாவது வீண் பெருமையினாலாவது செய்யாமல் மனத்தாழ்மையினால் ஒருவரையொருவர் தங்களில் மேன்மையானவர்களாக எண்ணி கடவீர்கள். कहता है अनेक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। அவனவன் தனக்கானவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளையும் நோக்குவானாக. वो कहता है कि हम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने के लिए, அவன் சொல்கிறான், நாம் ஒருவரை ஒருவர் நம்மை காட்டிலும் அதிகமான மேன்மையாய் எண்ண வேண்டும். और अपने हित के बारे में नहीं दूसरों के हित के बारे में सोचने के लिए, நம்முடையவைகளை அல்ல பிறருக்கானவைகளை நோக்க வேண்டும். और यहाँ एक तरफ में हम एलीहू के जैसे दूसरों को अनादर नहीं करने के लिए बुलाए गए हैं, ஒன்று எலிகுவை போல பிறரை கனவீனப்படுத்த அழைக்கப்படவில்லை. और दूसरे तरफ में हमारे साथ जब उस प्रकार का बर्ताव किया जाता है, இரண்டாவது புறம் நம்மோடு கூட அப்படி ஒருவர் அணுகும்போது हम किस प्रकार से हम प्रतिक्रिया करते हैं, நாம் எப்படி பிரதிக்கிரியை காண்பிக்க வேண்டும். उसके लिए एक घटना को मैं दिखाने के लिए चाहूंगा। அதற்காக ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லுவேன். इसको भी हम जानते हैं, जो उत्पत्ति के 37वां अध्याय से उसको हम देख सकते हैं। அதை ஆதியாகமம் 37ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து பார்க்க முடியும். यहाँ यूसुफ के बारे में हम वहां पे हम देख रहे हैं யோசேப்பை குறித்து பார்க்கிறோம். कि यूसुफ के प्रति उनके भाई लोगों का बर्ताव कैसा रहा। யோசேப்பை குறித்து அவனுடைய சகோதரர்கள் எப்படியாக அவனிடம் பழகுகிறார்கள். 37वां अध्याय के 4 वचन को अगर आप देखिएगा, 37ஆம் அதிகாரத்தின் 4ஆம் வசனம், पिता याकूब सबसे बढ़कर यूसुफ से प्रेम करने के कारण, யாக்கோபு எல்லா பிள்ளைகளை காட்டிலும் யோசேப்பிடத்தில் அதிகமாய் அன்பு வைத்ததினாலே, 4 वचन कहता है तब वे उससे बैर करने लगे। 4ஆம் வசனம் சொல்கிறது, அவனோடே அவர்கள் பச்சாமை பேசாமல் பகைத்தார்கள். यानी उनका किसी व्यक्ति उनसे ज्यादा प्रेम कर रहा है, इसलिए हम देखे उससे बैर कर रहे हैं। அதாவது யாரோ ஒருவன் இன்னொருவரிடம் அதிகமாய் அன்பு செலுத்துகிறான், நாம் பார்த்து பகைக்கிறோம். अभी दूसरा एक कारण है वे उसे बैर करने के लिए। இப்பொழுது பகைப்பதற்கு இரண்டாவது காரணம், जानते हैं परमेश्वर ने यूसुफ को उसके भविष्य के बारे में स्वप्न को दिया था। நாம் அறிந்திருக்கிறோம், தேவனாய கர்த்தர் யோசேப்புக்கு அவனுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து சொப்பனங்களை கொடுத்தார். 8वां वचन को अगर आप देखिएगा, வசனம் 8ஐ பார்த்தால், पिछले भाग वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। அவனை அவன் சொப்பனங்களின் நிமித்தமும் அவன் வாயின் வார்த்தைகளின் நிமித்தமும் இன்னும் அதிகமாய் பகைத்தார்கள். इसका मतलब ना केवल दूसरे के उनके पिता के बर्ताव के कारण वे बैर कर रहे हैं अपने भाई से। முதலாவது பார்த்தால் தகப்பனுடைய வார்த்தை அல்லது அன்பு நிமித்தம் அவர்கள் பகைக்கிறது மாத்திரமல்ல, अभी उसके प्रति परमेश्वर का जो योजना है उसको देख करके अभी बैर कर रहे हैं। இப்பொழுது யோசேப்புக்கு தேவன் கொடுத்த தரிசனம் அது நிமித்தம் பகைக்கிறார்கள். अगर हम सच में हमारे अंदर प्रेम का अगर भावना है, अगर हमारा प्रेम निष्कपट है, ஒருவேளை நமக்குள்ளே அன்பின் காரியங்களும் மாயமற்ற அன்பும் இருக்கும் என்றால், हम दूसरों को किस प्रकार हम देखते हैं। பிறரை எந்த கண்ணோட்டத்திலே பார்க்கிறோம். मैं यहाँ ये इस विचार को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, इस दृष्टिकोण से मैं इसको देखना चाहता हूँ। நான் இந்த பார்வையிலே இந்த காரியத்தை பார்க்க விரும்புகிறேன்.
यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के प्रति जो परमेश्वर की योजना को देख करके ढा कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं. யோசேப்பின் சகோதரர்கள் யோசேப்பின் மேலே இருந்த தேவ தரிசனம் அல்லது சொப்பனத்தை வைத்து பகைக்கிறார்கள், பொறாமை கொள்கிறார்கள். इस कारण मैं समझता हूं वे परमेश्वर उनके लिए क्या रखा है उसके प्रति उनका कोई ये मन नहीं लगा होगा. அதாவது தேவனாய் கர்த்தர் அவர்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார் அதை குறித்து அவர்கள் யோசிக்காமலேயே இருந்திருப்பார்கள். उसे छोड़ के वे उस वहां पर वो ढा कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं, इसके प्रति इतना बड़ा योजना परमेश्वर ने रखा है, इसको इतना प्यार मिल रहा है. இதை குறித்து கவலையே கொள்ளாமல் அவனுக்கு மேலே தேவன் வைத்திருக்கிற சொப்பனம் அதை வைத்து பகையும் பொறாமையும். ये अपना हमारा भाई है करके उसके प्रति वे आनंदित नहीं हो रहे हैं, लेकिन वे वहां बैर रख रहे हैं. இவன் என்னோட நம்முடைய தம்பிதானே என்று சொல்லி அதை குறித்து சந்தோஷப்படாமல் பகைத்து பொறாமை கொள்கிறார்கள். और 11 वचन भी कहता है उसके भाई उसे और ढाक भी करते थे. 11வது வசனத்திலே பார்க்கிறோம், அவன் சகோதரர்கள் அவன் மேல் பொறாமை கொண்டார்கள். अब इस कारण उन्होंने क्या किया यूसुफ के साथ? இது நிமித்தமாக சகோதரர்கள் யோசேப்போடு நடந்தது என்ன? 37वां अध्याय के 19 और 20वें वचन में अगर आप देखिएगा, அதே 37ஆம் அதிகாரத்தின் 19-20 வசனங்களை பாருங்கள். वे यूसुफ को देख के कहते हैं स्वप्न देखने वाला आ रहा है. ஒருவர் ஒருவர் நோக்கி இதோ சொப்பனக்காரன் வருகிறான். और इस प्रकार के भैर के लिए ढा के लिए जगह देने के कारण இப்படிப்பட்ட பொறாமை அல்லது இப்படிப்பட்ட ஒரு பகைக்கு இடம் கொடுத்ததினாலே 20वां वचन कहता है उसको घात करने के प्रति विचार कर रहे हैं. 20ஆம் வசனம் சொல்கிறது அவனை கொல்லக்கூடிய எண்ணம் கொண்டார்கள். और उसको कारण को भी वो बताते हैं. அதற்கு காரணத்தையும் சொல்கிறார்கள். कहते हैं अगर इसको हम घात कर लें, इसको हम नाश कर लें, ஒருவேளை இவனை கொன்று போட்டால் फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा. அப்பொழுது பார்க்கலாம் இவன் சொப்பனங்கள் எப்படி முடியும். इसका मतलब ना केवल उसके परमेश्वर के प्रति योजना के प्रति वे ढा कर रहे हैं, भैर कर रहे हैं. ஒன்று இது யோசேப்பினுடைய சொப்பனங்களை குறித்து பொறாமை கொள்கிறது மாத்திரமல்ல, பகைக்கிறது மாத்திரமல்ல, वे उसके स्वप्न पूरा नहीं होना है करके कार्य भी कर रहे हैं. அவனுடைய சொப்பனம் நடந்து முடிந்து விடக் கூடாது என்று சொல்லி கிரியை நடப்பிக்கிறார்கள். तो हम जानते हैं बाकी की बातों को कि यूसुफ के साथ किस प्रकार का गलत बर्ताव लगातार किया जा रहा है. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் மீதமான காரியங்கள் யோசேப்போடு கூட தவறாய் நடந்து கொண்ட காரியங்கள். लेकिन आखिरी में उसका उन भाइयों के प्रति उसका प्रतिक्रिया के बर्ताव को मैं दिखा के अंत करने के लिए चाहूंगा. ஆனால் கடைசியிலே அந்த சகோதரர்களை குறித்து யோசேப்பினுடைய பிரதிக்கிரியை என்ன என்று சொல்லி முடிக்க போகிறேன். आप 45 अध्याय में आप जब आएंगे 45வது அதிகாரத்துக்கு வந்தால் उसका 7 वचन को अगर आप देखिएगा 7வது வசனத்திலே वो इस प्रकार अपने भाइयों से कहता है. அவன் இப்படியாக தன்னுடைய சகோதரரை பார்த்து சொல்கிறான், इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े. பூமியிலே உங்கள் வம்சம் ஒழியாமல் இருக்க உங்களை ஆதரிக்கிறதற்காகவும் பெரிய ரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோடு காப்பதற்காகவும் தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னமே அனுப்பினார். 8वां वचन में कहता इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर ही ठहरा. 8வது வசனம், ஆதலால் நீங்கள் அல்ல தேவனே என்னை இவ்விடத்துக்கு அனுப்பி என்னை பார்வோனுக்கு தகப்பனாகவும் அவர் குடும்பம் அனைத்திற்கும் கர்த்தராகவும் எகிப்து தேசம் முழுவதற்கும் அதிபதியாகவும் வைத்தார். यहाँ अय्यूब यूसुफ के एक बहुत सुंदर बर्ताव को आप देख सकते हैं. இங்கே யோசேப்பினுடைய மிக அருமையான அணுகுமுறையை பார்க்கிறோம். उनका विचार था भाइयों का इसको खत्म करना, इसको घात करना, इसको स्वप्न को ही नाश कर देना. சகோதரனுடைய எண்ணம் என்ன? இவனை கொன்றுவிட வேண்டும், இவனுடைய சொப்பனங்களை அழித்து விட வேண்டும். लेकिन अभी यूसुफ ये कह रहा है ஆனால் இங்கே யோசேப்பு என்ன சொல்கிறார்? परमेश्वर ने मुझे यहाँ मिस्र देश में क्यों भेजा? தேவன் ஏன் என்னை எகிப்துக்கு அனுப்பினார்? तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े. உங்களை காப்பதற்காகவும் உங்களுடைய வம்சங்கள் இன்னும் நீடித்திருக்க. आमतौर से कोई आपसे ढाक करेंगे, आपसे बैर करेंगे, आपको खत्म करने के लिए जब कोशिश करते हैं, ஒருவேளை பொதுவாக யாராவது ஒருவர் சிலர் உங்களை அழிக்க அல்லது உங்கள் மேல் பொறாமை கொண்டு உங்களுடைய சொப்பனங்களை அழிக்க முயற்சித்தால் हम उनसे या उनके परिवार से कोई लेन देन रखने के लिए नहीं विचार करेंगे. நாம் அவர்களோடும் அவருடைய குடும்பத்தாரோடு கூட தொடர்பே வைக்க மாட்டோம். लेकिन यहाँ यूसुफ क्या कह रहा है?
யோசேப்பு இங்கே எப்படி இருக்கிறார்? ना केवल मैं तुम्हें बचाने के लिए चाहता हूं, நான் உங்களை காப்பாற்றுவது மாத்திரமல்ல, तुम्हारे वंश को ही बढ़ाना परमेश्वर का विचार है, इसी के लिए मैं यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा लाया गया हूं। உங்களுடைய சந்ததி இருக்கிறதே வம்சம், அதையும் பெருக்குவதற்கு தேவ சித்தம் ஆகையினாலே இங்கே வந்திருக்கிறேன். इस विचार में यूसुफ आने का कारण क्या है? ஏன் யோசேப்புக்குள்ள இந்த சிந்தை வந்தது? दो बातों को आप देख सकते हैं। ரெண்டு காரியங்களை நீங்கள் பார்க்க वो முடியும். जैसे 8वां वचन में कहता है, मुझे यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा। 8வது வசனத்தை சொல்கிறான், நீங்கள் என்னை இங்கே அனுப்பவில்லை, தேவனே என்னை இவ்விடத்துக்கு அனுப்பினார். यानी यूसुफ कह रहा है, मैं आपका जो गलत बर्ताव मेरे साथ जो हुआ था, யோசேப்பு சொல்கிறான், நீங்கள் என்னோடு தவறாக நடந்தீர்களே, आपने मेरे साथ भैर किया, ढा किया, मुझे घात करने के लिए सारी चीजों को आपने किया, என்னை பகைத்தீர்கள், பொறாமை கொண்டீர்கள், கொன்று போட எல்லா முயற்சியும் செய்தீர்களே, लेकिन उन क्लेश और उपद्रव के द्वारा परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे जगह में, उसकी योजना के जगह में परमेश्वर ने ला दिया। ஆனால் அந்த தவறு அல்லது அந்த உபத்திரவங்கள் நிமித்தமாக ஒரு நல்ல இடத்துக்கு, தேவ சித்தம் நிறைவேற்றுகிற இடத்துக்கு தேவன் என்னை கொண்டு வந்து விட்டார். यानी यूसुफ गलत बर्ताव उसके साथ होने के बावजूद, யோசேப்போடு கூட ஜனங்கள் தவறாக நடந்த பின்பும் वो परमेश्वर की योजना के ऊपर अपना मन को लगा रहा है। அவன் தேவ திட்டத்தின் மேலேயே தன்னுடைய மனதை செலுத்துகிறான். इसलिए वो कह रहा है, आपने नहीं, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है, जिस जगह को उसने ठहराया। அவன் சொல்லுகிறான், நீங்கள் அல்ல, தேவனே அவர் நியமித்த இடத்துக்கு அனுப்பி வைத்து விட்டார். और 13 वचन में वो ये कहता है, उसके शुरुआत के वचनों में 13 ஆரம்பத்திலே அவன் சொல்லுகிறான், तुम मेरे सब वैभव को तुमने देखा है। எகிப்திலே எனக்கு உண்டாயிருக்கிற சகல மகிமையும் நீங்கள் கண்டீர்கள். एक तरफ में उनके भाइयों ने सोचा इसका अनादर होगा, इसके सारी बातें खत्म हो जाएगी। ஒருபுறம் சகோதரர்கள் நினைத்தார்கள், இவனுக்கு கனவீனம் உண்டாகும், இவனுடைய எல்லா சொப்பனமும் அழியும். लेकिन दूसरे तरफ में वो कहता है, परमेश्वर ने मुझे वैभव से, उस आदर और महिमा से मुझे भरा दिया। ஆனா அடுத்தபுறம் யோசேப்பு சொல்லுகிறான், தேவனே எனக்கு சகல மகிமையையும் கொண்டு வந்திருக்கிறார். तो एक तरफ में हम दूसरों के प्रति हम सही तौर से बर्ताव करने के लिए बुलाए गए हैं, ஒன்று பிறரோடு கூட சரியாக அணுக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். दूसरे तरफ में हमारे साथ जब गलत बर्ताव होता है, यूसुफ की नाई उस परमेश्वर की दृष्टि से उसको देखने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। இரண்டாவது, யோசேப்பு போல நம்மோடு தவறாக நடக்கும்போது நாம் யோசேப்பை போல கண்ணோட்டமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். कुछ साल के पहले एक घटना हुआ था, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு நடந்த சம்பவம் यहाँ इस कैंपस में हुआ, उसको मैं आपसे बांटने के लिए चाहूंगा। இந்த கேம்பஸில் நடந்ததை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். आप जानते होंगे, यहाँ हमारे कैंपस में पहले दिनेश नामक एक भाई यहाँ सेवा करते थे। நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள், நம்முடைய கேம்பஸில் தினேஷ் என்று சொல்லி ஒரு சகோதரர் வேலை செய்து வந்தார். जो हमारे ट्रेशरर उनका बेटा है, நம்முடைய ட்ரெஷருடைய மகனாக அவர் இருக்கிறார். एक वक्त में बड़े भैया ने मुझे एक जिम्मेदारी दिया, सारे फील्ड में जा करके कुछ बातों को लिखने के लिए। ஒரு முறை எனக்கு பெரிய அண்ணன் பொறுப்பு கொடுத்தாங்க, எல்லா ஃபீல்ட்லயும் போய் காரியங்களை கணக்கெடுத்து வர. तो मैं भाई दिनेश से कोऑर्डिनेट करके उन बातों को मैं कर रहा था। நான் சகோதரர் தினேஷோடு கூட கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த வேலையை செய்து வந்தேன். तो कई ईमेल्स मैं उन लोगों को भेजता था, उसको कोऑर्डिनेशन करने में ज्यादा बातें लगती थी। அதாவது இமெயில்ஸ் நான் அனுப்பி வந்தேன், அந்த கோஆர்டினேஷன் பண்ணும்போது எனக்கு अनेक காரியங்களை செய்ய வேண்டியிருந்தது. और उसमें एक ट्रिप में जाने के पहले जो बातों को भाई दिनेश करना था, वो शायद उन्होंने उसको भूल गया। ஆனால் ஒரு ட்ரிப்ல நான் போவதற்கு முன்பதாக சகோதரர் தினேஷ் செய்ய வேண்டிய காரியத்தை மறந்து விட்டார். और इसलिए क्या हुआ, उनके और मेरे बीच में गलतफहमी हो गया। இது நிமித்தம் தினேஷுக்கும் எனக்கும் இடையிலே ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் உண்டாயிற்று. मैंने ईमेल में उनको भेजा था, आपको मैंने पहले ही इसके संदेश को दिया, और आज मुझे निकलना है, आपने उसके बातों को आपने नहीं किया है। நான் தினேஷை பார்த்து இப்படியாக மெயில் எழுதினேன், நான் உங்களிடத்தில் முன்னமே சொல்லியிருந்தேன், நான் போவதற்கு முன்பதாக, புறப்படுவதற்கு முன்பதாக இந்த காரியத்தை செய்யுங்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் செய்யவில்லை. फिर लगातार ईमेल में बातें होती रही। திரும்ப இமெயில்ல தொடர்ந்து ரெண்டு பேருமே கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம். फिर बड़े भैया को इंटरवीन करना पड़ा, उन्होंने एक बात को लिखा ईमेल में। திரும்ப பெரிய அண்ணனுக்கு அதிலே ஈடுபட வேண்டியதாயிற்று, அவர்கள் ஒரு காரியத்தை எழுதினார்கள். उन्होंने एक शब्द को लिखा था, आप पास में ही आप लोगों का दफ्तर है, मिलके आप क्यों इस बात को बात नहीं कर लेते। அவர்கள் சொன்னார்கள், பக்கத்துல தானே ரெண்டு பேரும் இருக்கீங்க, ஏன் போய்
போய் பார்த்து ஒருவர் பேசக்கூடாது. मैं उसी से ईमेल को बंद कर दिया, अब साहब जा करके बातचीत कर लिया. அதிலிருந்து ஈமெயிலை நாங்கள் நிறுத்திவிட்டு போய் ஒருவருக்கு ஒருவர் பேசினோம். मैंने समझा कि उनके प्रति मैंने गलत विचार मैंने अपना लिया. நான் நினைத்தேன் அவரை குறித்து தவறான அபிப்பிராயத்தை நான் கொண்டிருக்கிறேன். वे उस नजरअंदाज कर दिए किसी कारण से, इस कारण वो उस ईमेल को नहीं देख पाए. அவர் ஏதோ ஒரு காரணத்தின் நிமித்தம் அந்த ஈமெயிலை கண்டோ காணாமலோ அவர் இருந்து போய்விட்டார். उसके बाद भी उस भाई दिनेश का बर्ताव मेरे साथ अच्छा ही रहा. அதற்கு பின்பும் சகோதரர் தினேஷ் அவர்கள் என்னோடு கூட நன்றாக பழகினார்கள். कई साल के बाद जब मैं सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में जब मैं उतरा था, ஆனால் अनेक ஆண்டுகளுக்கு பின்பு சான் பிரான்சிஸ்கோ ஏர்போர்ட்ல நான் இறங்கின போது वहां मैं स्ट्रैंडेड हो गया. आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रहा. அங்கே ஸ்ட்ராண்டட் ஆகி இருந்தனாலே போவதற்கு என்னால முடியவில்லை. मेरे पास पैसा भी नहीं रहा कहीं जाकर के रहने के लिए, होटल में रहने के लिए ज्यादा महंगा है. ரொம்ப அதிகமான செலவாகும், போய் ஹோட்டல்ல தங்க முடியாது. मैं जानता हूं भाई दिनेश को मैंने तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था. நான் அறிந்திருந்தேன், உடனே சகோதரர் தினேஷுக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்பினேன். मेरे अंदर कई प्रकार की बातें मेरे मन में हो रही थी. எனக்குள்ளே மனதில் अनेक விதமான காரியங்கள் எழும்பின. उसी घटना को शायद मन में सोचता रहा होगा. ஒருவேளை நடந்த அந்த பழைய சம்பவத்தை நினைத்துக் கொண்டிருக்கலாமே. लेकिन उस प्रकार का बर्ताव को उन्होंने मेरे साथ नहीं किया. ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு பழக்கம் அல்லது அப்படிப்பட்ட காரியத்தை என்னோடு கூட செய்யவே இல்லை. तुरंत उन्होंने मुझे ठहरने के लिए, आने जाने के लिए सारे बंदोबस्त कुछ ही समयों में उन्होंने पूरा कर दिया. உடனே அவர் நான் அங்கே வந்து தங்கி இருக்கக்கூடிய காரியங்களை சில நேரங்களிலேயே முடித்து விட்டார். इसको क्यों मैं कह रहा हूं? ஏன் நான் சொல்லுகிறேன்? जरूर हमारे द्वारा गलती जरूर होती है நம் மூலமாக தவறு நடக்கிறது உண்மைதான். और दूसरे लोग हमारे साथ उस प्रकार के बर्ताव को कर सकते हैं. பிறரும் நம்மோடு கூட தவறாய் நடக்கலாம். लेकिन यूसुफ की नाई हमारा बर्ताव में उस प्रेम को दिखाने के लिए बुलाए गए हैं. யோசேப்பை போல நம்முடைய அணுகுமுறையிலே அன்பை வெளிப்படுத்த அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். आप जानते होंगे जर्मनी में हिटलर के समय में कितने यहूदियों को उसने मारा था. நாம் அறிந்திருக்கிறோம், ஜெர்மனியிலே ஹிட்லருடைய காலகட்டத்தில் எவ்வளவு யூதர்களை அவர் கொலை செய்தார். और हिटलर ना केवल जर्मनी, आसपास के देश को भी उनके सेना ने पकड़ा. ஹிட்லர் அந்த ஜெர்மனியை மாத்திரமல்ல பக்கத்தில் உள்ள இடங்கள் எல்லாம் அவர் கவர்ந்து கொண்டார். जर्मनी के और आगे हॉलैंड या वर्तमान समय में जो नेदरलैंड्स कहते हैं, उस देश को उन लोगों ने जब अपनाया था. ஜெர்மனி பக்கத்தில் இருக்கிற ஹாலந்து இப்பொழுது நெதர்லாந்து என்று சொல்கிறோமே, அதை அவர் பிடித்தபோது और वहां कुछ लोगों ने यहूदियों को मदद किया छिपा के हिटलर के सेना से. அதை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், அந்த யூதர்கள் இருந்தார்களே அந்த யூதர்களுக்கு அங்கே இருந்தவர்கள் உதவி செய்தார்கள். और उसमें कॉरी टेन बूम नामक एक महिला ने कई ऐसे यहूदियों को बचाई थी. அதிலே காரிட்டன் என்று சொல்லி ஒரு பெண் अनेक யூதர்களை தப்ப வைத்தாள். आखिरी में वो भी पकड़ा गई. கடைசியில் அவளும் பிடிக்கப்பட்டாள். वो पकड़ा, पूरे परिवार पकड़ा गया. उन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया. அதாவது அவர்களை பிடித்தார்கள், முழு குடும்பத்தையும் அவளுடைய குடும்பத்தையும் பிடித்தார்கள், கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல அடைத்து போட்டார்கள். और रैवेंसबर्ग नामक कंसंट्रेशन कैंप में जब वो रही, அந்த ராலன்ஸ்பர்க் என்று சொல்லி கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ல அவள் இருந்தபோது उनका बहन बेट्सी, उनका बहन का नाम है, उस वहीं पर उनका मृत्यु हो गया. அவளுடைய சகோதரி, அவளுடைய பெயர் பெட்சி, அவள் மரித்தாள். और कई साल के बाद दूसरा महायुद्ध जब खत्म हुआ, अनेक ஆண்டுகளுக்கு பின்பு அந்த இரண்டாவது போர் நடந்தது. और 1947 में जर्मनी के म्यूनिक शहर में कॉरी टेन बूम प्रचार करने के लिए गई. 1947 ஜெர்மனியில் உள்ள ஒரு பட்டணத்துக்கு அவள் பிரசங்கிக்கும்படி போனாள். अभी म्यूनिक शहर में उस कलीसिया में उसने प्रचार कर लिया. இப்பொழுது அந்த யூனிக் என்ற ஒரு பட்டணத்திலே அவள் பிரசங்கித்தாள். प्रेम के बारे में प्रचार किया, क्षमा करने के बारे में प्रचार किया. அன்பை குறித்து எப்படி மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரசங்கித்தார். सभा खत्म होने के बाद वो कॉरी टेन बूम जब बाहर निकलने के लिए जब निकली, அந்த காரிட்டன் கூம் என்பவர் கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு கீழே இறங்கி வந்தபோது एक आदमी सामने से वहां चले आ रहा है. ஒரு மனிதர் முன்னே இருந்து வருகிறார். वो एक बड़ा लंबा कोट, ब्राउन कोट पहना हुआ है, ஒரு நீளமான கோட் போட்டிருந்தார், कैप पहना हुआ है. கேப் அணிந்திருந்தார். उसको देख के कॉरी टेन बूम एकदम कांपने लगी. அவரை பார்த்து காரிட்டன் நடுங்கினாள். पुरानी बातें याद आने लगी. பழைய சம்பவம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது. वो कौन व्यक्ति था? அந்த மனிதர் யார்? उस रैवेंसबर्ग के कंसंट्रेशन कैंप में इसे और इसके बहन को सताने वाला व्यक्ति था. அந்த கேம்ப்ல இவளையும் இவளுடைய சகோதரியையும் துன்பப்படுத்துகிற மனிதர். साधारण तरीके से उन लोग सताते नहीं थे. சாதாரணமாய் அந்த மனிதர்கள் இவளை துன்பப்படுத்தவில்லை. महिला करके भी नहीं देखते थे, नंगा करके उन लोगों को सताते थे. அவளை பெண்ணும் கூட என்று பார்க்காமல் நிர்வாணமாக்கி துன்பப்படுத்தினார்கள். और उनको देख करके
के एकदम ये घबराने लगी அவரை பார்த்து கலங்கியே போனாள். और वो आदमी आके इससे बातें करने लगा. அந்த மனிதர் வந்து இவளிடம் பேசினார். उसने कहा आपने रावंसबर्ग के बारे में जिक्र किया था. நீங்கள் ராவன்ஸ்பர்கை குறித்து என்னோடு பேசினீர்கள். उस आदमी ने कहा मैं वहां एक गार्ड था, मैं एक सिपाही था. நான் அங்கே இருந்த கார்டுல அந்த இதுல ஒரு போர் வீரனாய் இருந்தேன். इससे कॉरी टेन बूम को मालूम हुआ कि वो इनको नहीं पहचान रहा है. அதாவது இவளுக்கு தெரிய வந்தது அவர் அந்த தெரிய வந்தது இவருக்கு தெரியாது போல என்று சொல்லி. लेकिन तो भी उस व्यक्ति ने इनसे ये पूछा था. ஆனாலும் அந்த மனிதர் இவரிடத்துல கேட்ட காரியம் कहा यीशु ने मुझे माफ कर दिया है. இயேசு என்னை மன்னித்து விட்டார். मैं एक मसीह हो गया हूं. நான் ஒரு கிறிஸ்தவனா மாறிவிட்டேன். लेकिन आपसे मैं माफी मांगने के लिए चाहता हूं. ஆனால் இப்பொழுது வந்திருக்கிறேன் உம்மிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்கும்படியாய். क्या आप मेरे हाथ को पकड़ के मुझे माफ करेंगे? என்னுடைய கரத்தை பிடித்து மன்னிப்பீர்களா? कई मिनटों तक कॉरी टेन बूम का हाथ नहीं उठ रहा है. अनेक निमिடம் வரைக்கும் காரிட்டன் கூமுடைய கரம் எழும்பவில்லை. कहती है पुरानी बातें, मैं प्रेम के बारे में प्रचार किया, माफी के बारे में प्रचार किया, लेकिन मेरा हाथ नहीं उठ रहा है, नहीं आ रहा है. அன்பை குறித்து பிரசங்கித்தேன், நான் இரக்கத்தை குறித்து மன்னிப்பை குறித்து பிரசங்கித்தேன், என்னுடைய கரம் முன் வரவில்லையே. आखिरी में परमेश्वर की आत्मा ने उनके अंदर कार्य किया. கடைசியில் தேவ ஆவியானவர் அவர்களுக்கு கிரியை செய்தார். हाथ बढ़ा के उस सिपाही के हाथ को धर के उन्होंने माफ कर दिया. அந்த போர்வீரனுடைய கரத்தை பிடித்து மன்னித்து விட்டார். और वो कहती है अपने इस बर्ताव के प्रति, இந்த அணுகுமுறை குறித்து அவள் சொல்லுகிறாள், ना केवल उस सिपाही के अंदर, அந்த போர்வீரனுக்குள்ளே மாத்திரமல்ல, मेरे अंदर भी परमेश्वर ने एक नए कार्य को किया था. எனக்குள்ளேயும் தேவன் புதிய கிரியை செய்தார். इसका मतलब दूसरे लोग हमारे साथ जरूर गलत बर्ताव कर सकते हैं, அதாவது பிறர் நம்மோடு கூட தவறாய் நடந்து கொள்ளலாம். लेकिन जैसे पौलुस कहता है वो निष्कपट प्रेम जब अगर हमारे अंदर रहेगा, ஆனால் பவுல் சொல்கிறது போல மாயமற்ற அன்பு இருக்கும்போது, हम परस्पर आदर देने के लिए, நாம் ஒருவருக்கொருவர் கணத்தை முந்தி செலுத்தும் போது, और प्रेम और क्षमा को दर्शाने के लिए हम अपने को अर्पण करेंगे. அன்பையும் மன்னிப்பையும் வெளிப்படுத்த நம்மை அர்ப்பணிப்போம். आइए हम उस प्रकार के बर्ताव के लिए अपने को सौंपने पाए. அப்படிப்பட்ட காரியத்துக்காக நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? आइए प्रार्थना करें. நாம் ஜெபிக்கலாம்.